maintenant de trouver d'autres situations pour informer sur l'importance et l'utilisation de l'eau. Bien, je vous propose les situations suivantes. Regardez bien, qui voit-on sur cette image? C'est un agriculteur. C'est très bien les enfants, vous l'avez reconnu. C'est un agriculteur. L'agriculteur travaille dans la ferme. Il cultive le champ, il abreuve les animaux de la ferme, il irrigue ses cultures. Bien. Alors, donc, on va parler d'une situation qui se rapporte à l'agriculture. Répétez, l'agriculture. Qui c'est un agriculteur. Un agriculteur. Bien. Donc, regardez bien que l'eau est très importante, même dans le domaine de l'agriculture. À quoi sert-elle dans ce domaine? D'abord, pour irriguer les plantes. L'eau sert dans le domaine de l'agriculture à irriguer les plantes. On peut dire irriguer ou bien arroser. Bien. Regardez ce cheval. Vous avez dû reconnaître que c'est un cheval. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de boire de l'eau. Donc, pour les animaux de la ferme, on ne dit pas boire, on dit abreuver. On dit abreuver. Très bien. Donc, vous voyez bien que même pour les animaux de la ferme en particulier, l'eau est indispensable. On dit indispensable ou importante. Bien, donc on utilise beaucoup l'eau dans le domaine de l'agriculture, d'abord pour irriguer les plantes et pour abreuver les animaux. Bien, très bien. Passons maintenant à une autre situation. Bien. Qui c'est? Bravo les enfants, vous l'avez reconnu. C'est un coiffeur. C'est un coiffeur. Alors, comme vous avez dû le constater, même pour le coiffeur, l'eau est très importante. À votre avis, elle lui permet quoi? Elle lui permet de laver d'abord les cheveux de ses clients et de ses clientes. Regardez ici, que fait le coiffeur? Il est en train de laver les cheveux de sa cliente. Avec quoi, les enfants? Bien sûr, avec l'eau. Donc, l'eau est très importante, même dans le domaine de la coiffure. Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le coiffeur est en train de raser la barbe de son client. De quoi a-t-il besoin? Il a besoin de l'eau pour lui rincer sa barbe. Et il utilise l'eau pour beaucoup d'autres usages. Donc, reformulons les phrases. Le coiffeur utilise l'eau dans le domaine de la coiffure pour laver les cheveux de ses clients et pour laver la barbe de ses clients. Chères apprenantes, chers apprenants, bonjour. Dans cette deuxième séance,
d'activité de lecture. Je lis le texte. L'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais il peut se réduire ou devenir pollué. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. Écoutez bien mes chers élèves, je vais relire le texte. L'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. Maintenant, chères apprenantes, chers apprenants, on va expliquer les mots qui sont portés dans le texte en rouge. Terre, l'eau salée, l'eau douce, la vie. C'est la terre où on vit. L'eau salée. L'eau salée se trouve dans les mers et les océans. L'eau douce. L'eau douce est l'eau qu'on peut boire. La vie. Sans boire de l'eau, on ne peut pas vivre. L'eau est une source de vie. Maintenant, chers élèves, on va essayer de vérifier les hypothèses qu'on a déjà émises dans la première séance. De quoi nous informe ce texte? Ce texte nous informe sur l'eau salée et l'eau douce. Passons à la compréhension. Je lis et je comprends. Entoure le mot qui correspond au dessin. Eau, terre, ciel. Terre. Lis les phrases, écris vrai ou faux. L'eau recouvre une petite surface de la Terre. Faux. L'eau douce se trouve en grande quantité. Faux.
il est important de préserver l'eau. Vrai. Maintenant qu'on a fait ces exercices, on passe à une autre activité. Je réagis. Formule 2 phrases pour informer tes camarades sur l'eau salée et l'eau douce. C'est ainsi, mes chers élèves, que prend fin notre activité de lecture. Je vous invite à lire et à relire le texte et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. السلام عليكم. منهج النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي، الموضوع تغذية الإنسان، الوحدة الخامسة، الحصة الثانية، وعنوانها أغذية توفر الطاقة. إذا كهدف تعلمي من هذا الدرس يجب على المتعلم أن يتعرف على أن جسمه يحتاج إلى أغذية توفر له الطاقة اللازمة للحركة. إذا لممارسة أي نشاط رياضي أو حركات رياضية نحتاج إلى طاقة. إذا ما هي الأغذية التي توفر لنا الطاقة؟ سبق وتعرفنا في الدرس السابق على أنواع التغذية التي نتناولها وكذلك مصادرها. إذا في هذا الدرس السؤال المطروح هو الطاقة الضرورية للحركة من أين تأتينا؟ بالطبع من الأغذية التي نتناول. إذا هل كل الأغذية توفر لنا الطاقة؟ إذا كتساؤل ما هي الأغذية التي تمد جسمي بالطاقة اللازمة للأنشطة وكذلك الحركة؟ إذا بحكم التنوع في الغذاء التي نتناول، مثلا نلاحظ هنا سكر، تمر، حبوب. إذا هنا المجموعة الأولى. المجموعة الثانية زيوت ودهون. المجموعة الثالثة لحوم، بيض، سردين، أسماك بصفة عامة والألبان. والمجموعة الرابعة الخضر والفواكه. إذا هذه هي مجموعة الأغذية التي نتناولها. إذا الافتراض، ماذا سأفترض؟ أو نفترض أن هذه الأغذية المسؤولة عن الطاقة سكريات. نعم. بروتينات أو دهنيات. إذا سوف نصنف الأغذية المتنوعة التي نتناولها إلى مجموعات غذائية. إذا سنروح للنشاط رقم 1. المجموعة الغذائية الأولى حبوب، عجائن وسكر. المجموعة الغذائية الثانية زيوت ودهنيات. المجموعة الغذائية الثالثة لحوم وأسماك، بيض وألبان. المجموعة الغذائية الرابعة فواكه وخضر. إذا سوف نتطرق لأي مجموعة على حدة والقيمة الغذائية التي توفرها لجسم الإنسان. المجموعة الأولى حبوب، عجائن وسكر. إذا توفر لنا سكريات، والسكريات توفر الطاقة. إذا السكريات من الأغذية الطاقية. زيوت ودهون. زيوت والدهون تندرج في مجموعة الدهنيات وتوفر كذلك الطاقة. اللحوم والأسماك والبيض والألبان. إذا هذه المجموعة الغذائية توفر كذلك الطاقة وتندرج تحت اسم البروتينات. توفر لنا كذلك البروتينات. فواكه وخضر. الفواكه والخضر هي عبارة عن أغذية لا توفر الطاقة، هي عبارة توفر فيتامينات للجسم ولا توفر الطاقة. إذا نعاود نشرحو بصفة مبسطة. إذا
مثلا بغينا نقوم بأي نشاط رياضي، إذا يجب علي أن أتناول الأغذية التي توفر لي الطاقة. مثلا بغيت أنا نقوم بحركات رياضية وهذه، ولا مثلا نلاحظ جيدا عند التلاميذ اللي ما تيجوش متناولين وجبات الفطور في الصباح، إذا الحركة ديالهم ثقيل وما تيكونش التلميذ نشيط، وحتى العطاء ديالو أو المردود ديالو تيكون ناقص شيئا ما على التلميذ أنه تناول وجبة الفطور ديالو، خدا أغذية مثلا حليب، سكر، عسل، التمر، فطائر، الفطائر اللي المصدر ديالها بالطبع من الحبوب. إذا كذلك نلاحظ مثلا في رمضان باش كنبداو وجبة الإفطار تناخذ التمر، لأن التمر يوفر الطاقة، لأن الجسم إذا نفذت طاقته لا يستطيع القيام بمجموعة من الحركات، إذا ضروري نشعر بالتعب ونشعر كذلك بالعطش. إذا لمزاولة أي نشاط رياضي يجب علينا أن نتناول أغذية تزودنا بالطاقة. إذا المجموعة الأولى قلنا كاين حبوب، عشاء، سكر، وهي سكريات توفر لنا السكريات التي توفر كذلك الطاقة. زيوت ودهون، هي دهنيات توفر الطاقة. اللحوم والأسماك والبيض والألبان توفر للجسم بروتينات والتي توفر كذلك الطاقة. فواكه والخضر فيتامينات، عبارة عن فيتامينات لا توفر الطاقة. إذا كل مجموعة ما نساوش نذكروا هذا، لأن كل مجموعة تكمل الأخرى. إذا احتاجنا الطاقة ضروري أننا نتناولوا من المجموعة الأولى، كذلك المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، ولكن ضروري تناول الخضر والفواكه لأنها توفر فيتامينات للجسم. ولكن بالدرجة الأولى ما هي المجموعة الغذائية التي توفر قسط كبير من الطاقة؟ هي المجموعة الأولى، السكريات بالدرجة الأولى، كذلك الدهنيات، البروتينات توفر الطاقة ولكن بكمية أقل أو أصغر من السكريات. إذا نمر للنشاط الثاني، أكمل الجملة التالية: الأغذية التي تزود الجسم الرياضي بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط هي طبعا السكريات. والبروتينات، وفي الآخر الدهنيات والدهنيات. إذا الأغذية التي تزود جسم الرياضي بالطاقة اللازمة للحركة أو القيام بأي أنشطة أخرى هي السكريات والبروتينات والدهنيات. إذا نمر لنشاط رقم 3. أحيط بدائرة الأغذية التي توفر الطاقة بامتياز. إذا إلا كنت بغيت ندير واحد النشاط رياضي ضروري نتناول أغذية اللي غادي تزود للجسم ديالي بالطاقة الضرورية أو اللازمة للحركة والنشاط. عندي التفاحة. التفاحة نشوفوا إلى المجموعة الغذائية الأولى، الثانية، الثالثة، أم الرابعة. إذا التفاحة من الفواكه، تفاحة من الفواكه. إذا هذه الفواكه توفر الطاقة، نعم أم لا؟ بالطبع لا، التفاحة لا توفر الطاقة. إذا نمر إلى المكون الثاني، العسل. لاحظوا معي العسل. إذا العسل يندرج في المجموعة الغذائية الأولى. إذا هل العسل يوفر الطاقة؟ نعم. إذا سوف أحيط عسل. الماء. هل الماء يوفر الطاقة؟ بالطبع لا. ضروري شرب الماء صحي للجسم وعنده منفعة كبيرة. الماء ضروري، لا يمكننا الاستغناء عن الماء، ولكن لا يزودنا بالطاقة. التمر يندرج في المجموعة الغذائية الأولى. إذا التمر عبارة عن سكريات تزود الجسم بالطاقة.
إذا سوف أحيط التمر. مربى. المربى هل يزودنا بالطاقة أم لا؟ نعم، المربى لأنه حلو يزودنا بالطاقة، إذا سوف أحيط مربى. زيت زيتون. زيت زيتون. زيت الزيتون لاحظوا معي المجموعة الغذائية التالية: زيوت ودهون. الدهنيات توفر كذلك الطاقة لجسم الإنسان، إذا سوف أحيط زيت الزيتون. المكونات أو الأغذية التي توفر الطاقة هي العسل، التمر، المربى وزيت الزيتون. إذا نستنتج كخلاصة أن الأغذية التي توفر الطاقة لجسم الإنسان هي السكريات والدهنيات والبروتينات، ولكن السكريات في القيمة الأولى، السكريات بدرجة أكبر. يحتاج جسم الإنسان إلى أغذية تزوده بالطاقة. نعم، بالطاقة. وهذه الطاقة اللازمة للحركة والنشاط. المكونات الغذائية القادرة على إمداد الجسم بالطاقة هي: نبدأ بالسكريات والدهنيات والبروتينات. نعيد قراءة التخليص. يحتاج جسم الإنسان إلى أغذية تزوده بالطاقة اللازمة للحركة والنشاط. المكونات الغذائية القادرة على إمداد الجسم بالطاقة هي السكريات والدهنيات والبروتينات. إذا لكنا بدائما معجمين اللغة الفرنسية. الطاقة إنرجي، بروتينات بروتين، سكريات جليسيد، دهنيات ليبيد. أعيد: طاقة إنرجي، بروتينات بروتين، سكريات جليسيد، دهنيات ليبيد. يحتاج جسم الإنسان إلى أغذية تزوده بالطاقة إنرجي اللازمة للحركة والنشاط. المكونات الغذائية القادرة على إمداد الجسم بالطاقة هي سكريات الجليسيد والدهنيات ليبيد والبروتينات لبروتين. وشكرا، هذا ما يتطلبه درس اليوم: أغذية توفر الطاقة.